વર્ગમૂળ શોધો. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 i નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. ધારો કે x iy √i બંને બાજુ વર્ગ કરતા x iy હોલ સ્ક્વેર i x² plus 2xyi plus i² into y² is equal to I. x² plus 2xy into I minus i² is equal to 0 plus I. આમાં રિયલ પાર્ટ નથી, રિયલ પાર્ટ આપણે 0 લઈ લેવાનો. x² minus y² plus 2xy into I is equal to 0 plus I. આ બાજુ પણ સંકર સંખ્યા છે, આ બાજુ પણ સંકર સંખ્યા, બંને સંકર સંખ્યાની સરખામણી કરીએ છીએ તો બંને સંકર સંખ્યાની સરખામણી રિયલ પાર્ટ ને રિયલ પાર્ટ સાથે સરખાવાય ને ઇમેજનરી પાર્ટ ને ઇમેજનરી પાર્ટ સાથે સરખાવાય. therefore x² minus y² is equal to 0 અને 2xy is equal to 1. therefore xy is equal to 1/2. અહીંયા i નો સહગુણક 1 છે એટલે 2xy is equal to 1. હવે x² plus y² whole square is equal to x² minus y² whole square plus 4x² y² x² minus y² 0 plus 4 into xy square is equal to 4 into 1/2 square is equal to 4 into 1/4 is equal to 1. therefore x² plus y² whole square is equal to 1. therefore x² plus y² is equal to 1 2. એકવાર પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા x² minus y² is equal to 0, x² plus y² is equal to 1, 2x² is equal to 1, x² is equal to 1/2, x is equal to plus or minus 1/√2. પરિણામ 1 અને 2 ની બાદબાકી કરતા તો x² minus y² is equal to 0, x² plus y² is equal to 1. 1 અને 2 ની બાદબાકી એટલાને ચિહ્ન બદલી નાખો. x² cancel, minus 2y² is equal to minus 1, y² is equal to 1/, a minus plus. therefore y is equal to plus or minus 1/√2, x is equal to plus or minus 1/√2, y is equal to plus or minus 1/√2, પરંતુ x into y is equal to 1/2. x અને y નો ગુણાકાર પોઝિટિવ છે એટલે અહીંયા બે શક્યતા x પોઝિટિવ y પણ પોઝિટિવ લેવાના અથવા x નેગેટિવ અને y નેગેટિવ બંને નેગેટિવ નો ગુણાકાર પોઝિટિવ થાય. therefore x is equal to 1/√2, y is equal to 1/√2 અથવા x is equal to minus 1/√2, y is equal to minus 1/√2. therefore વર્ગમૂળ x અને y ની કિંમત x plus iy માં અહીંયા મૂકી દઈએ. therefore વર્ગમૂળ 1/√2 plus I into 1/√2 minus 1/√2 minus I 1/√2. x અને y પોઝિટિવ છે એટલે x into y is equal to પોઝિટિવ છે એટલે x અને y બંને પોઝિટિવ લેવાના અથવા x અને y બંને નેગેટિવ, કારણ બંને નેગેટિવ નો ગુણાકાર પોઝિટિવ થાય એટલે આ બે શક્યતા.
એક્ઝામ્પલ નંબર 6 વર્ગમૂળ શોધો 1 પ્લસ i ધારો કે x પ્લસ iy ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 1 પ્લસ i નું વર્ગમૂળ x પ્લસ iy વર્ગ કરતા બંને બાજુ વર્ગ કરતા x પ્લસ iy હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ i x square plus 2xy plus I square y square is equal to 1 plus I square minus 1 થઈ જશે x square minus y square plus 2xy is equal to 1 plus I બંને બાજુ સંકર સંખ્યાની સરખામણી કરતા તો રિયલ પાર્ટ ને રિયલ પાર્ટ સાથે એટલે વાસ્તવિક ભાગને વાસ્તવિક ભાગ અહીંયા વાસ્તવિક ભાગ એટલે I સિવાયનો ભાગ x square minus y square is equal to 1 અને પરિણામ નંબર 1 2xy is equal to 1 xy is equal to 1 by 2 હવે x square plus y square whole square is equal to x square minus y square whole square plus 4x square y square 1 square plus 4 into xy square 1 plus 4 into 1 by 2 square is equal to 1 plus 4 into 1 by 4 cancel 2 therefore x square plus y square is equal to root 2 x square plus y square whole square is equal to 2 आया x square plus y square whole square is equal to 2 तो x square plus y square is equal to root 2 હવે પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા therefore x square minus y square is equal to 1 x square plus y square is equal to root 2 2x square is equal to root 2 plus 1 x square is equal to root 2 minus 1 upon 2 x is equal to plus or minus under root 2 plus 1 upon 2 હવે પરિણામ 1 અને 2 ની બાદબાકી કરીએ 1 અને 2 ની બાદબાકી तो x square minus y square is equal to 1 x square plus y square is equal to root 2 minus 2y square is equal to 1 minus root 2 y square is equal to 1 minus root 2 upon minus 2 y square અંશમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લો એટલે root 2 minus 1 upon minus 2 અંશમાંથી માઈનસ કોમન એટલે માઈનસ root 2 માઈનસ એટલે અંશ અને છેદના માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે therefore y is equal to plus or minus root 2 minus 1 upon 2 minus 2 બાજુ છેદમાં અંશમાંથી માઈનસ કોમન એટલે અંશ અને છેદના માઈનસ માઈનસ કેન્સલ થઈ જશે હવે x is equal to plus or minus root 2 plus 1 upon 2 y is equal to plus or minus root 2 minus 1 upon 2 परंतु x into y is equal to 1 by 2 x into y is equal to 1 by 2 x અને y નો ગુણાકાર પોઝિટિવ છે એટલે આપણે એ પ્રમાણે લેવાના કે બંને પોઝિટિવ અને બંને નેગેટિવ
therefore x is equal to root 2 plus 1 upon 2, y is equal to root 2 minus 1 upon 2, अथवा बीजी शक्यता x is equal to minus root 2 plus 1 upon 2, y is equal to minus root 2 minus 1 upon 2. therefore વર્ગમૂળ x અને y ની કિંમત આપણે આમાં મૂકી દઈએ એટલે a plus bi સ્વરૂપમાં લખાય root 2 plus 1 upon 2 plus I root 2 minus 1 upon 2 root minus આ શક્યતા minus root plus 1 root 2 plus 1 upon 2 minus I root 2 minus 1 upon 2. આ બે વર્ગમૂળ x અને y નો ગુણાકાર પોઝિટિવ છે એટલે x અને y બંને પોઝિટિવ લેવાના અથવા x અને y બંને નેગેટિવ લેવાના. સંકર સંખ્યા a minus ib ને a plus ib ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા કહે છે, તેને સંકેતમાં z બાર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. સંકર સંખ્યા અને એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો એ સંકર સંખ્યાના માનાંકના વર્ગની બરાબર હોય છે. સંકર સંખ્યા અને અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવામાં આવે તો એ સંકર સંખ્યાના માનાંકના વર્ગની બરાબર હોય છે. દાખલા તરીકે સંકર સંખ્યા -2 -3i. હવે આની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે -2 પ્લસ 3i એટલે ઇમેજનરી પાર્ટનું ચિહ્ન બદલી નાખવાનું, રિયલ પાર્ટનું ચિહ્ન એવું ને એવું જ રાખવાનું. આની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા આ કહેવાય, આની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા આ કહેવાય. આનો z બાર નું z બાર ફરી કરું, અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા આની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા તો -2 -3i આવે, વચ્ચે મારું માઈનસ એટલે ફરી અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા z મળી જાય. કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યાઓ z1 અને z2 માટે z1 into z2 નો માન is equal to z1 નો માન into z2 નો માનાંક, z1 upon z2 નો માનાંક બરાબર z1 નો માનાંક upon z2 નો માનાંક, z1 into z2 નું અનુબદ્ધ સંકર બંનેના ગુણાકારને અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા એટલે z1 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા into z2 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા, z1 प्लस और माइनस z2 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા બરાબર z1 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા પ્લસ और माइनस z2 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા. આ બંનેના સરવાળા અથવા બાદબાકીની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા તો z1 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા પ્લસ और माइनस z2 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા થાય. z1 upon z2 આ બંનેના આ ભાગાકારને અનુબદ્ધ સંખ્યા એટલે z1 upon z2 કરી અને અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા બરાબર z1 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા ભાગ્યા z2 ની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા. આ z1 upon z2 આખાની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા છે તો અંશની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા અને છેદની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા થઈ જાય જ્યાં z છેદ is not equal to 0. કિંમત શોધો. I raised to 18 plus 1 upon I raised to 25 whole cube. पहला I raised to 18 ની કિંમત શોધી કાઢીએ. I raised to 18 is equal to I square raised to 9 કારણ કે આપણે I square ની કિંમત જાણીએ છે is equal to -1 raised to 9 is equal to -1. 1 upon I raised to 25 is equal to 1 raised to 25 1 upon I raised to 25. આ યુગમાં આવ્યું એટલે આમ એક અલગ પાડી દઈએ એનાથી I raised to 24 into I. આ યુગ્મ ઘાત છે એમાંથી એક ઘાત અલગ પાડી દીધી, આ તો યુગ્મ જ ઘાત છે એટલા માટે અલગ પાડી. આપણે યુગ્મ હોય તો I square raised to 9 લખી શકીએ, તો અહીંયા અલગ એટલા માટે પાડી કે I square raised to 12 લખી શકીએ is equal to 1 upon I square raised to 12 into I 1 upon I square minus 1 raised to 12
into y is equal to 1 upon I. પહેલા તો સાદરૂપ આપતા પહેલા આને a plus bi સ્વરૂપમાં ફેરવી દઈએ. આને આટલા ભાગને a plus bi સ્વરૂપમાં ફેરવી દે પછી એનો ક્યુબ કરીએ. હવે અંશ અને છેદને i વડે ગુણી દઈએ એટલે છેદમાંથી i જતું રહેશે એટલે i છેદમાં i સ્ક્વેર એટલે -1 is equal to -i. એટલે therefore I raised to 18 plus 1 upon I raised to 25 whole cube is equal to I raised to 18 minus 1. 1 upon I raised to 25 minus I whole cube. આનું કિંમત શોધવાની હોય તો અંદરનો પાર્ટ a plus bi સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ. પછી મુખ્ય કોણાંક શોધવાનો હોય તો એને પણ a plus bi સ્વરૂપમાં હોવું જોઈએ. માનાંક શોધવાનો હોય તો a plus bi સ્વરૂપમાં હોવું જોઈએ પછી જ માનાંક શોધાય. પછી અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા શોધવી હોય, કોઈ સંકર સંખ્યા આપી છે એનો અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા શોધવી હોય તો એ સંકર સંખ્યા a plus bi સ્વરૂપમાં હોવી જોઈએ પછી જ આપણે અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા શોધી શકીએ. બીજું ધ્રુવીય સ્વરૂપમાં લખવું હોય r cos θ plus i sin θ તો એના માટેની જે સંકર સંખ્યા આપી છે એ પણ a plus bi સ્વરૂપમાં હોવી જોઈએ તો જ આપણે ધ્રુવીય સ્વરૂપ શોધી શકીએ કે કોણાંક શોધી શકીએ. અહીંયા સાદુરૂપ આપવું છે આપણે a plus b હોલ ક્યુબ ની રીતે. તો પહેલા આટલા ભાગને a plus bi સ્વરૂપમાં લખી દીધું. આ a plus bi સ્વરૂપ આપી. હવે હોલ ક્યુબ નું સૂત્ર -1 cube minus I cube minus 3 into -1 into I into -1 minus I a cube minus b cube minus 3ab into a minus b minus 1 I cube એટલે -i થશે. ફરી જોઈ લો. I cube is equal to I square into I square એટલે -1 into I એટલે -i થયું. આ યાદ રાખી લેવાનું કે I cube એટલે -i થાય. -i plus 3i into -1 minus I -1 plus I minus 3i minus 3i square I and I 3i square minus 1 minus 2i I square એટલે -1 એક સ્ટેપ લખું -1 minus 1 minus 2i plus 3 2 minus 2i -1 plus 3 2 minus 2i. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કોઈ પણ બે સંકર સંખ્યાઓ z1 અને z2 માટે સાબિત કરો કે real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. ધારો કે બે સંકર સંખ્યાઓ z1 is equal to x1 plus I y1 અને z2 is equal to x2 plus I y2 છે. z1 અને z2 નો ગુણાકાર કર્યા અને એમાંથી રિયલ પાર્ટ શોધીએ. બે સંકર સંખ્યાનો ગુણાકાર સંકર સંખ્યા જ મળવાનો છે અને એમાંથી રિયલ પાર્ટ આપણે શોધવાનો છે. z1 into z2 is equal to x1 plus I y1
ધારો કે બે સંકર સંખ્યાઓ z1 x1 iy1 z2 x2 iy2 z1 into z2 x1 iy1 into x2 iy2 is equal to x1 into x2 ix1 into y2 plus ix2 into y1 plus I square y1 into y2 is equal to x1 x2 plus I x1 y2 plus अभी I common x2 y1 I square minus થઈ જવાનું છે y1 y2 is equal to x1 x2 minus y1 y2 plus I x1 y2 plus x2 y1. હવે આ z1 into z2 છે એનો રિયલ પાર્ટ શોધવાનો. આ રિયલ પાર્ટ છે I વડે ગુણાયેલો પાર્ટ ઇમેજનરી પાર્ટ છે. Real part of z1 into z2 is equal to x1 x2 minus y1 y2. હવે રિયલ પાર્ટ ઓફ z1 નો રિયલ પાર્ટ અને z2 ના રિયલ પાર્ટ નો ગુણાકાર, z1 નો ઇમેજનરી પાર્ટ અને z2 ના ઇમેજનરી પાર્ટ નો ગુણાકાર કરી બાદબાકી કરવાની છે. Real part of z1 and real part x1, real part of z2 and real part x2, imaginary part of z1 નો imaginary part એટલે કાલ્પનિક ભાગ y1, imaginary part of z2 y2. હવે real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2 કિંમત મૂકી દો આમાં. real part of z1 x1, real part of z2 x2 minus imaginary part of z1 y1 into y2. परिणाम 1 અને 2 સમાન आया. 1 અને 2 પરથી real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2 સાબિત થઈ ગયું.